సిల్క్స్ శ్రీరస్తు శుభమస్తు సేల్ ప్రతి 25,000 రూపాయల కొనుగోలుపై ఒక గోల్డ్ కాయిన్ ఉచితం. सहस्रचन्द्रनित्तकातिकान्तचन्द्रिका जये दिशोऽभिपूरयद् दूरयद्दुराग्रहं कले ऋतामलावलाकले वरं वरं भजामहे महेशमानसाशयन् वहो महो महोदयं महेशमानसाशयन् वहो महो महोदयम् ब्रह्मस्वरूपं रौद्रवीक्षणं शूलिनी कामालिनी दुष्टुल शिक्षिंचे भद्रकाली पापुल परमाचे पराशक्ति भवानी अंबिके चामुण्डे भगवती ध्यायामि चण्डिके भगवती ध्यायामि चण्डिके. श्रीरामचंद्रुनि प्रिय नारी कुसुम कोमलांगी धरणी पुत्री जनकुली पुत्री जगदेक सुंदरी लोक पावनी చెప్పవే విన్నపము శ్రీరామునికి మమ్ము కన్న తల్లి జానకి సుగుణశీలి శ్రీరాముని ప్రియ సతీమణి Rashuravaja, Yanamasta Samastandor, Vijagojare, Vijagashtamahavajayantre, Vibhakrasava, Divantha Pradakya, Tratra, Sutapre, Kirtivata, Prada, Sagidashaka, Dana Satin, Hegavana, Edoridiana, Vashokshapraga, Yanatan Marshana, Gitesha, Rakshana, Manashana, Gitesha, Vilamantasovno, Yana Vishana, Nakana, Kadavakanda, Kitivana, Ramikshata, Rastvada was Rojo, Propata, Dardanam, Tustavayogradra, Vega, Grahastha, Vibodartha, Hare Hare, Gadalia, Vishweshwarim, Gathatri, Harkarni, Vidrushtovasarobat, Omsidro Bajamane, Tasamhadarobat, Dergalos, Sigamane, Mahavitya, Mahadaga, Mahavahasi, Mahavahati, Mahadevi, Heshri, Nagriswanya Sarasya, Vihavi, Kadaratra, Maharatri, Maharat, Trishtaruna. देवी महात्मे प्रथमः श्री मार्कंडेय पुराणे सूर्यसारुणे ब्रह्मंत्रे देवी महात्मे तृतीयः श्री 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 लज्जा पुष्टिस्तरादृश्य सुशांति शांतिरेवजा खड्गेशोले घोरागदने शक्रेतदा शक्रेजावने बाणभुषण्डे प्रगायः सौम्या सौम्यतरावे सौम्ये विस्फुरिसुन्दरी परापराणा परमाप्रमे वरेश्वरी यच्चक्रिर्चक्रिर्वत्सोरतरात्वारार्के तस्य सर्वस्य आशक्तिस्तात्मज्ञो स्तोषेमया तया तया जगत्सकारगतपाद्यतीयोजग स्वपरिदावसनीतकस्वां सोमेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहाविशानेव च कालिदासे दोषस्वांसतो विष्णुमान् भवेत् सार्वविष्णुं प्रभावे मेरुदाय देवसोऽसुरा मोहयतो विराविषा
तापसो मधुवेटभो प्रबोधनेतामचलोलभो बोधचक्रे तापस्य हन्तमेतो महासरो ऋषिर्वाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय न्यान्तो मधुवेटभो नेत्राशनानिकाबाहोदेभ्यः सतोर्लः निर्गम्यदर्शनेन सतो ब्रह्मणो व्यक्तजमनः उत्तस्थौ जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकानवेशयनात्तदसदृजयदलो मधुवेटभोदरात्मानावधीर्वरामणो क्रोधरक्तेक्षरावत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय तदसारायणे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभो तावत्पिरिवलोर्मतो महामाया विमोहितो उक्तमतोस्मतो वेदानिकेशवं श्रीभगवान् भवेदामुक्तिमे कृष्टो मुमुवचाभावि किमन्येन वरेण त्रयेतावध्यवृतं मया ऋषिर्वाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमाभोवेन्द्र विलोकिताभ्यां गतितो भगवान् गमनेक्षणः आवाञ्जयनेत्रोर्विसलिलेन परिप्लुता ऋषिर्वाच तथेदित्वा भवता शङ्करकर्मृता कृत्वा चक्रेण वैष्णवे जगनेशशीलयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभावस्या देव्या स्तोभूया शृण्वरामिते ऐं ॐ श्री मार्कण्डेयपुराणे ब्रह्मदेवी महात्म्ये प्रथमः श्रीजगन्मार्पणमस्तु ॐ ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमोद्युतं पूर्णभुजनं पुरा महिषेश्वराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरे महावीरदेवसैन्यं प्राज्यं चित्वासुरकालेन्द्रो महिषासुरः लाङ्गोदताश्राभ्यां च विदारिताः वेगेन कांक्षितभ्रान्नादेन भ्रमणेन च विश्वासपूर्णेनान्यान् पादयामास भूसरे देवादिप्रमदायिकमभ्यरावतसोऽसः सिंहं मन्त्रो महादेव्या कोपचक्रेर्दोपिका सोऽभिभोगात्मावेदक्षुण्णमेतरः शृङ्गाभ्यां प्रवदानं शिक्षेप जनारः ईशत्सहासमूलं परिपूर्णचन्द्राबिम्बानुकारिगणकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रणवदमात्रजातदादीवक्त्रं विलोक्यसहसामेषासुरेण दृष्ट्वा देवी कुपितप्रपटीराधां दक्षिणाङ्गसदृशच्छवियन्न सत्यः प्राणान् मोचमहिषस्तरतीवचित्रं कैर्जीविदेविभ्रान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमाभवती भवाय सत्यो विनाशेऽसिकोपवती कुलानि विज्ञानमेतदनेवयस्तमेतमेतं बलं शिवबलं महिषासुरस्य यानि चात्यन्ति होराणि दक्षास्वांसाभवं कट्टशूलग्राणी नियानि चास्त्रान्तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीने स्मान् नक्षत्रवरः ऋषिर्वाच एवं स्तुतावुर्दिव्ये कुसुरेण नन्दवत्वैः अर्चितार्कलान्धात्रेर्वागन्धानि लेपनैः भक्त्या समस्ते श्रीदेवैर्धूपैः सुलोपिता प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् मृणान् स्वान् देवीवाच प्रियदास्त्रिजा सर्वेण स्मत्तोऽभिवाचनं देवावुचोः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चित् अवशिष्यते या देवी सर्वभूतेषु विष्णुभावेन चिन्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता శ్రీరామచంద్రుని ప్రియనారి కుసుమ కోమలంగి ధరణి పుత్రి జనకుని పుత్రి జగదేక సుందరి లోక పావని చెప్పవే విన్నపము శ్రీరామునికి మమ్ము కన్న తల్లి జానకి సుగుణశీలి శ్రీరాముని ప్రియ సతీమణి శ్రీరమణి మమ్ము కన్న తల్లి జానకి సుగుణశీలి శ్రీరాముని ప్రియ సతీమణి శ్రీరమణి శ్రీరామచంద్రుని ప్రియనారి కుసుమ కోమలంగి ధరణి పుత్రి జనకుని పుత్రి జగదేక సుందరి లోక పావని చెప్పవే విన్నపము శ్రీరామునికి భువనాలు మురిసిన ధర్మశీలి జానకి అవని పరవశించిన సహనశీలి భూజాత భువనాలు మురిసిన ధర్మశీలి జానకి అవని పరవశించిన సహనశీలి భూజాత అతివలకు మార్గదర్శి అనురాగశీలి పరమ పావని తల్లి సీతమ్మ తల్లి పరమ పావని తల్లి సీతమ్మ తల్లి
రేపు హోమ కార్యక్రమం, పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం అంతా రేపు ఉంటుంది. రేపు ఏకాదశి కాబట్టి చక్కగా ఇటు రాముడికి ప్రీతికరం, అటు అమ్మవారికి కూడా ప్రీతికరం కాబట్టి మనందరం ఇప్పుడు రాముల వారికి రామభద్ర క్షేత్రానికి ఎందుకు వచ్చామండి అంటే మాట్లాడుకోవడానికి రాలేదు, గుసగుసలాడడానికి రాలేదు, రాముడి యొక్క నామాన్ని స్మరించడానికి వచ్చాం. ఆ రాముడి యొక్క దివ్య గుణగణాలను కీర్తించడానికి మనందరం కూడా రామభద్ర క్షేత్రంలో ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం. అటు యాగశాలలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమం అక్కడ జరుగుతున్నది. మనకు ఆవు, గోవు అంటే 33 కోట్ల మంది దేవతలు ఎక్కడ ఉంటారండి అంటే గోమాతలో ఉంటారు. అటువంటి గోశాలకి ఈ చిన్నారులందరినీ తీసుకుని వెళ్ళి గోపూజ చేసుకున్నాం. ప్రతి అమావాస్య నాడు ఇక్కడ గోపూజ విశేషంగా మన రామభద్ర క్షేత్రంలో నిర్వహించబడుతూ ఉంటుంది. చక్కగా వేద పాఠశాల, సంస్కృత పాఠశాల, అలాగే నాద మండపం ఇవన్నీ కూడా రామభద్ర స్వామి అనుగ్రహం చేత నిర్వహించబడుతూ ఉన్నాయి. మనందరం కూడా ఒక 10 నిమిషాలు అందరూ కూడా మీ మనస్సుని లగ్నం చేయండి, ఏకీకృతంగా ఉండండి. ఇప్పుడు మన సంతోష్ శర్మ గారు మనందరి చేత స్మరణ చేయిస్తారు. అట్లాగే రామభద్ర స్వామి వారికి షోడశ ఉపచార పూజ, 16 ఉపచారాలతో శ్రీరామచంద్ర స్వామికి పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాం. అట్లాగే మీరు ఒలుస్తున్నటువంటి ఆ కమలా పుష్పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, లోటస్, ఆ పుష్పాలన్నిటినీ కూడా రాముల వారి యొక్క పాదాలకి సమర్పించేటువంటి అవకాశం ఇంకొద్ది క్షణాల్లో కలగబోతుంది. కాబట్టి అందరూ వేరే మాటలు, వేరే ఆలోచనలు ఏవీ లేకుండా లోక కళ్యాణం జరగాలి, జగత్ కళ్యాణం జరగాలి, అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలి, ఎటువంటి దుర్భిక్షాలు కానీ, వ్యాధులు కానీ, కరువు కాటకాలు కానీ, ఎటువంటి ఇబ్బందులు లోకానికి కలుగకుండా ఉండాలి అని చెప్పి ఈ సహస్రచండీ మహాయాగ సంకల్పం జరుగుతూ ఉన్నది. సంతోష్ శర్మ గారు ఇంకొక గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే, కాశీ నుండి స్వామి విశ్వేశ్వరుడికి, విశ్వనాథుడికి వారి కరకమలాల చేతనే సప్తర్షి హారతి నిర్వహిస్తూ ఉంటారు. పండిత్ శ్రీ రామానంద్ దుబే గురూజీ కాశీ నుండి इकड़के विच्चेसाరు। गुरुजी आपको शुभकामना है, स्वागत है रामभद्र क्षेत्र से, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप आए तो काशी विश्वनाथ यहाँ आया है, हमारा भावना ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। काशी నుంచి గురూజీ ఇక్కడికి రావడం చాలా విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమం। అట్లాగే మా కొడకండ్ల రాధాకృష్ణ శర్మ గారు వారి యొక్క సంకీర్తన అమృతంతో ఒకసారి ముందుకొచ్చి కనబడితే వారు భగవన్నామ స్మరణతో సంకీర్తన నామాన్ని, అట్లాగే బ్రహ్మశ్రీ మల్లామచ్చుల రాధాకృష్ణ శర్మ గారు వారు ఇక్కడ సంకీర్తన గానాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు। అనేక మంది భక్తులు, నేను కొద్ది మంది పేర్లు మాత్రమే చెబుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే అందరి పేర్లు చెప్పడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి ముఖ్యమైనటువంటి మా తూముకుంటలో ఉన్నటువంటి భక్త బృందం అందరూ కూడా ఈ రామభద్ర క్షేత్రం 2017లో మే నెలలో ప్రతిష్ఠ అయినప్పటి నుండి ఎన్ని యజ్ఞాలు ఎన్ని యాగాలు జరిగినాయంటే చెప్పలేం మనం। కాబట్టి మీ అందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తూ ఉన్నారు। పూజా కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేసుకుంటూ ఉన్నాం। అందరూ నిశ్శబ్దంగా 10 నిమిషాలు ఈ పూజలో పాల్గొనండి। అందరికీ కూడా భోజన ప్రసాదాలు, మహాప్రసాదం అనేది మన దేవాలయానికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ప్రాంగణంలో ఇక్కడ స్వామివారి నైవేద్యం కాగానే చెబుతారు కాబట్టి అందరం కూడా ఇందులో పాల్గొందాం। జై శ్రీరామ్। నాహం కర్త హరికర్త। ఇక్కడ రామభద్ర క్షేత్రం కేవలం ఆ రామదూత హనుమంతుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత, రామభద్ర స్వామి దివ్యానుగ్రహం చేత, చేత మహనీయుల మహాత్ముల వేదమూర్తుల ఆశీస్సుల చేత ఈ క్షేత్రంలో అనేక ధార్మిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి। అందులో మమ్మల్ని ఒక పనిముట్టుగా ఉంచారు। స్వామి మాట్లాడడు అని కొన్ని సందర్భాల్లో ఎవరికైనా సంశయం రావచ్చు। నా మనస్సుతో తప్పకుండా అందరితో మాట్లాడతాను, ఎందుకంటే మా గురూజీకి తెలుగు రాదు, నాకు హిందీ రాదు। ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నాగేంద్ర భట్ వాళ్ళు అక్కడ వచ్చినటువంటి వారు ఉన్నారు, ఇప్పటివరకు చండీ వాయిద్యం వాయించారు కదా, సుబ్రహ్మణ్య కారంతో పరిచయం చేసిందే వాళ్ళు, కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా తెలుగు రాదు, మలయాళం తమిళ్ తప్పించి వేరే భాష రాదండి। కాబట్టి నేను ఇక్కడికి వచ్చేటువంటి వారు అందరినీ కూడా తప్పకుండా మనస్సు ద్వారా
తప్పకుండా మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలుపుతున్నాను. మీ అందరికీ కూడా వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వాగతం. మీ అందరి ఇళ్లలో నేను 25 రోజుల్లో ఈ కార్యక్రమం ఫిక్స్ అవ్వడము, ఎవరి దగ్గరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేయడం కానివ్వండి ఇలాంటివి జరగలేదు. కేవలం గ్రూప్స్ లో, ఫేస్బుక్ కూడా తెలుసుకొని నన్ను మీ ఇంట్లో ఒక్కటిగా భావించి, మీ ఇంట్లో పిల్లవాడు ఏ విధంగా మంచి పని చేస్తుంటే ఏ విధంగా ప్రోత్సాహం చేస్తారో, చాలా చిన్నవాడిని ఎప్పుడు కూడా ఈ క్షేత్రం ఎంత వైభవం వచ్చినా కూడా అలా ఎప్పుడు కూడా ఒదిగే ఉండాలని రోజు రామభద్ర స్వామి చరణాలను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను. ఏదైనా ఇంతమందిలో ఎవరినైనా పలకరించకుంటే ఎవరు ఏమనుకోకుండా, మీ ఇంట్లో పిల్లవాడు అప్పుడప్పుడు అలుగుతూ ఉంటాడు కదా, అట్లా భావించండి అందరూ కూడా ముందుగా ఆ విషయము. ఎందుకంటే రేపు పూర్ణావతి ఘట్టం చాలా పెద్ద కార్యక్రమం. ఇందులో అందరినీ భాగస్వామ్యం చేద్దామనేటువంటి ఉద్దేశంతోని రామతారక సంయుక్త సహస్రచండీ మహాయాగం. గోత్రనామాలు ఏమీ ఇప్పటివరకు చెప్పలేదండి. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు మీరే గోత్రనామాలు చెప్పుకోండి. ఎప్పుడైనా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఏంటిదంటే, మనం అవతరించాం కదా, మనది తార అన్నట్టు. అవతార పురుషులు అంటే వారు మహనీయులు. మనం కూడా భారతదేశంలో పుట్టినటువంటి వారు అందరం కూడా మహనీయులమే. ఎందుకంటే భారతీయుల జీవన విధానం ఎలా ఉంటుంది అంటే, 2 మాటలు మాట్లాడుతున్నా అంటే శ్రీనాథన్న, మహాదేవన్న, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా చంద్రశేఖర్ అన్న కానివ్వండి, కొంచెం మీ ముందట మాట్లాడుతున్నాను, ఏమనుకోవద్దు. మనస్యేకం వచస్యేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనః. మా పెద్దనాన్న గారి ఆశీస్సులు అండి. 2 మాటలు మాట్లాడుతున్నా అంటే, కొడవటి కంటి కృష్ణమూర్తి గురువు గారు వారి పాద సేవ చేశాను. మట్టపల్లి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి అనుగ్రహం ఎప్పుడైతే ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళినో జీవితం మారిపోయింది. హనుమాన్ చాలీసా సుందరాకాండతో ఒక టర్న్ అయితే నరసింహస్వామి క్షేత్రానికి వెళ్ళడం అదొక వైభవము. అలా స్వామి అనుగ్రహం మాత్రమే. అలా మనస్యేకం వచస్యేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనః అని అన్నారన్నట్టు. ఆ బయట దానికి వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో ఒక విధానంగా అనుకుని వస్తారండి. ఆ చెట్టు దగ్గర నుండి ఒక్కసారి టర్న్ కాగానే అండి, ఇక్కడికి రాగానే అన్నీ మర్చిపోయి మీరంతా కూడా నన్ను ఒకటిగా భావిస్తాడు, మీ కుటుంబంలో ఒకటిగా భావిస్తాడు. దానికి చాలా ఆనందం. అంటే క్షేత్ర మహాత్మ్యం, ఈ స్థల వైభవం అలాంటిది అన్నట్టు. అట్లా ఆశ్రయం కల్పించిందో ఇక్కడికి వచ్చినాక బయట ఎన్ని భావాలు ఉన్నా కూడా ఈ క్షేత్రానికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ప్రశాంతత ఉంటుందండి. అంటే నేను అనుభవించి చెప్తున్నాను. ఇక్కడ వైభవం అలా మీరు కూడా తెలుసుకోవాలంటే ఒక్క నిమిషం రాముణ్ణి చూసి, ఆ ఆంజనేయ స్వామిని చూసి, ఆ రావి చెట్టు దగ్గర ఒక్కసారి కూర్చొని, గోశాలకు వెళ్ళి ఒక్కసారి గోదర్శనం చేసుకొని, ఒక్క 2 నిమిషాలు ఇక్కడ కూర్చొని శ్రీరామ జయరామ జయ జయ రామ అనేటువంటి నామాన్ని చేస్తే మీరు 1,00,000 నామం చేసినటువంటి ఫలితం వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ఈ 5 రోజుల నుండి కూడా అందరి గోత్రనామాలు అంటే మేం చెప్తలేం, ఎవరి గోత్రం ఎవరి సంకల్పం వారు చెప్పుకోవాలి. మమ ధర్మపత్ని అంటే తన ధర్మపత్ని చెప్పుకోవాలి, ఎవరిది వాళ్ళే సంకల్పం చెప్పుకోవాలి. కావున ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారు మీరంతా కూడా మీ సంకల్పాన్ని చెప్పుకోండి. పరమాచార్య స్వామి వారు చెప్పిన విధానంగా మైత్రీం భజతాం అఖిల హృదయైత్రీం ఆత్మవదేవ పరానపి పశ్యత యుద్ధం త్యజత స్పర్ధాం త్యజత త్యజత పరేష్వక్రమమాక్రమణం జననీ పృథ్వీ జనకో దేవః సకల దయాళుః దామ్యత దత్త దయత్వం జనత శ్రేయో భూయా సకల జనానాం అని మీరందరూ ఏదైనా కోరిక కోరుకోండి, తప్పకుండా ధర్మవాంఛితం. మేము ప్రధానంగా ఏమిటి కోరుతున్నామంటే, మీ కుటుంబంలో ముఖ్యంగా మైత్రిగా ఉండండి, సఖ్యంగా ఉండండి. ఒక కుటుంబం ఐక్యంగా సఖ్యంగా ఉంటే 1,00,000 పనులు చేయగలుగుతామండి. ఇలా మీ కుటుంబమే కాదు, మిగతా వారిని అందరినీ కూడా, మీకు పరిచయమైనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరితోని కూడా అలాంటి భావంతో నుండి ప్రశాంతమైనటువంటి జీవనాన్ని ఈ రామతారక సంయుక్త సహస్రచండీ యాగంలో ఆ ఫలమంతా కూడా మీకే కాదు లోకంలో ఉండేటువంటి వారికి అందరికీ కూడా రావాలని మేము కోరుకొని 2021లో కరోనా సమయంలో శతచండీ చేసి 5 సంవత్సరాల నుండి సహస్రచండీ చేద్దాం అనుకుంటూ రాముడు ఇప్పుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ నిరుత్సాహం లేదండి, చాలా ఉత్సాహంగా చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే చేసేది ఆయన మీద భారం వేశాము, ఆయన చూసుకుంటాడు. ఒక అడుగు కూడా ముందుకు వేయలేము. ఆ రాముడి యందు భావన వేసి మనం ఏ పని చేసినా కూడా భగవంతుడే అంతా కూడా అనుకొని మనం చేస్తే తప్పకుండా అన్ని పనులు అవుతాయి. కానీ ప్రయత్నం ఉండాలండి, అందరినీ కలుపుకొని వెళ్ళాలి, ప్రయత్నం ఉండాలి. అలాంటి అనుగ్రహం మీ అందరికీ ఉండాలని. శ్రీరామ జయ జయ రామ. లక్ష్మీ నరసింహం గారు మీరు కూడా ఇక్కడికి రావాలి. శ్రీరామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ జయ రామ. మీ మనస్సులో గోత్రనామాలు చెప్పుకునే ముందు ఏంటిదంటే సంకల్పం
రోజు మేము 108 సార్లు చేస్తాం. మేమే కాదు, మా పిల్లల చేత కనీసం 11 సార్లు అని చేయిస్తామని ముందుగా ఆ సంకల్పం చేసుకొని నేను చెప్పేటువంటి సంకల్పం చేయండి. అందరూ చేస్తారు కదండి, ఒకసారి చేతెత్తండి. రోజు 108 చేస్తా అన్న వాళ్ళు ఎవరు ఎత్తలేరండి, భయపడుతున్నట్టు. 108 అండి, 2 నిమిషాలు అవుతుంది. కొంతమంది ఎత్తారండి. మీరు చేతితే సంకల్పం చెప్తాను. మన సనాతన ధర్మ బాల సంస్కరణ సమితి వాళ్ళు 6 నెలల్లో 13 లక్షలు చేశారండి. ఈ తూంకుంటలో కూడా 2 లక్ష చేశారు. ఎందుకంటే లక్ష చేసినటువంటి వారికి ఏంటిదంటే వాళ్ళకి ఒక గిఫ్ట్ ఏంటిదంటే, నేను ఎప్పుడు కూడా ఏమి ద్రవ్యంగానే ఏది అడగా, గిఫ్ట్ ఏంటిదంటే ఇక్కడ ప్రతి నెల పునర్వసు నక్షత్రం వారి సంకల్పము, ప్రతి సంవత్సరం 10 రోజులు శ్రీరామ నవరాత్రోత్సవాల్లో వారి గోత్రనామాలతో అర్చన. ఎవరైతే 1,00,000 నామాన్ని చేసి రోజు 108 చేయాలి. 1,00,000 చేసాకని ఊరుకోవద్దండి. 1,00,000 నామాన్ని అప్పజెప్పి ఎవరైతే రోజు 108 చేస్తారో జీవితకాలం వారి కుటుంబంలో ఆచంద్రార్కం సూర్యుడు చంద్రుడు ఉన్నంత కాలం ఈ క్షేత్రంలో అలాంటి గొప్ప సంఖ్య. మీరు కూడా ప్రయత్నం చేయండి, చేసి సంఖ్య ఇవ్వండి. తప్పకుండా పునర్వసు నక్షత్రం రోజు చెప్తాను. ఈ పరమేశ్వర ముద్దిశ్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అందరూ ఒక్కసారి గోత్రము, మీ యొక్క పేర్లు, మీ మిత్రుల పేర్లు, మీకు ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉంటారు వాళ్ళ పేర్లు, వాళ్ళకు కూడా ఆరోగ్యంగా బాగలేనటువంటి వారు ఉంటారు, ఆర్థికంగా బాగలేనటువంటి వారు ఉంటారు, అందరి పేర్లు కూడా చెప్పుకోండమ్మా. సర్వే భక్త జనానాం గోత్రోద్భవస్య నామధేయస్య, అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబానాం యోగ క్షేమ ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ రామతారక సంయుక్త సహస్రచండీ యాగాఖ్యే కర్మని యథాశక్తి పరివార సమేత శ్రీ రామభద్ర స్వామి అర్చన పూజాం కారయిష్యే. వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ మమ కార్యేషు సర్వదా. గం గణపతయే నమః. శరవణ భవ పాహి మాం, శరవణ భవ రక్ష మాం, శరవణ భవ పాహి మాం, శరవణ భవ రక్ష మాం. మీ అందరి అదృష్టం ఏమిటి అంటే సకల దేవతా పుణ్యక్షేత్రాలే ఇక్కడికి వస్తున్నాయి. భాగ్యనగరంలో స్కందగిరి చాలా ప్రత్యేక క్షేత్రం. 14 సంవత్సరాల నుండి ఆ క్షేత్రానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అక్కడ అర్చకులు స్వామి దర్శనమే విశేషం. మొన్న స్కంద షష్ఠికి దాదాపు 5 కిలోమీటర్లు 4 వైపుల తూర్పు పశ్చిమం ఉత్తరం దర్శనానికే తిరుమలలో ఎట్లా దర్శనం అవుతుందో అట్లా అవుతుంది. అలాంటి అర్చక బృందం కూడా రేపు పూర్ణావతి సమయానికి వస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా రేపు పూర్ణావతికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ రామనామాన్ని మా అన్న వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. రామనామాన్ని చేస్తున్నట్టు మేము లోపల అర్చన చేస్తూ ఉంటాం. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ జయ రామ. నాయనలారా, మీ యాగాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూసి మీ హవిస్సు స్వీకరించి మిమ్మల్ని ఆనందింపజేయడానికి వైకుంఠం నుండి వచ్చాను. మా తండ్రి గారు నన్ను రామభద్ర అని పిలిచేవారు. నాకు ఎంతో ప్రీతికరమైన పేరు. ఆ పేరుతో కలిగిన ఈ క్షేత్రం వైభవంగా తరతరాలు విలసిల్లుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ధర్మాన్ని ఆచరించండి, ఇతరులకు సహాయం చేయండి, సకల జీవరాశుల క్షేమాన్ని కోరుకోండి, తృప్తిగా జీవించండి. అప్పుడు నేను మీకు శ్రేయస్సును కలుగజేస్తాను. కాలచక్రంలో మనం ఏది ప్రకృతికి మనుషులకు ఇస్తామో అదే మనకు తిరిగి వస్తుంది.
అది గమనించుకుంటూ జీవనం సాగించండి. మానవ జన్మ యొక్క పరమార్థం పరమాత్మను చేరటమే. మానవ జన్మను సార్థకం చేసుకోండి. మీకు సకల శుభాలు జరుగుగాక. తథాస్తు. ఉందండి, మీరు పెట్టినటువంటి కార్యక్రమం రాముడు మాట్లాడడం, అమ్మవారు మాట్లాడడం, అట్లాగే సీతా అమ్మవారు కూడా చాలా ముద్దుగా చిన్నగా ఉంది. అమ్మవారు కూడా, అమ్మాయి కూడా చాలా మంచిగా మాట్లాడింది. ఆంజనేయ స్వామి రామనామం ఎక్కడ మనం స్మరిస్తూ ఉంటామో ఆయన తిరుగుతూ ఉంటాడు. అందుకే మన రామభద్ర క్షేత్రానికి క్షేత్రపాలకుడు ఎవరండి అంటే ఇంకో అక్కడ రావి చెట్టు దగ్గర ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు. ఆ ఆంజనేయ స్వామికి విశేషమైనటువంటి అభిషేకం, తమాలపత్ర పూజ, వడమాల, అట్లాగే హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ ఇవన్నీ కూడా చేశాం. మనం ఇంకొద్ది క్షణాల్లో ఇక్కడ రామభద్ర స్వామి వారికి హారతి, మంగళహారతిని ఇచ్చిన తర్వాత మనందరికి కూడా మహాప్రసాదం, భోజన ప్రసాదం ఉంది. ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకునే ముందు ఒకసారి హనుమాన్ చాలీసా కూడా ఇక్కడ మనం పారాయణం చేయాలి. హారతి ప్రారంభమవుతున్నది, ఒకసారి మనందరం కూడా విందాం. శ్రీ గురు చరణ సరోజరజ నిజమన ముకుర సుధారి వరనో రఘువర విమల యశజో దాయక చారి బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరో బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేషు వికార. జయ హనుమాన్ జ్ఞాన గుణ సాగర జయ కపీశతి లోక ఉజాగర్. రామదూత బలధామ అంజని పుత్ర పవన సుతనా. మహావీర విక్రమ భజరంగి కుమతి నివార కుమతి కే సంగి. కంచన వరన విరాజ సువేశ కానన కుండల కుంచిత కేశ హాత వజ్ర ధ్వజా విరాజే కాంతే మూంజనే భూషాజే శంకర సువన కేసరి నందన. ఆ మైక్ సౌండ్ పెట్టండి, ఇంకో మైక్ సౌండ్ పెట్టండి. విద్యావాన గుణీయతి చాతుర రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియ రామ లఖన సీతా మన బసియ. सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा. भीम रूप असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे. लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि मुर लाए. रघुपति के बहुत बड़ाई कहा भरत सम तुम प्रिय भाई. साहस वदन तुमरो यश गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावे. सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीशा. यम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते. तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा. तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना. युग सहस्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु. प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांग गए अचरज नाहि. दुर्गम काज जगति के जेते सुबे सारे सब सुख रहे तुम्हारी शरण. तुम रक्षक काहू को शरण. भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे. नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा. संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे. सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा. और मनोरथ जो तुहि लावे साधु अमित जीवन फल पावे. चारों युग परताप तुम्हारा है पर जगत उजियारा.
సాధు సంతకే అష్ట సిద్ధి నవ నిధికే దాత అసవర సింహ జానకి మాత రామ రసాయన తుమరే పాస सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहावे और देवता चित्तन धरये हनुमत से सर्व सुख करये संकट हटे मिटे सब पीरा जो तुमेरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय घोष तवार स्वात कर कोय ही बंदी महासुख होय हो यह बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा की देना हृदय माडेरा राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी हनुमान की लक्ष्मण जानकी सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम हनुमंत अति बलवंता 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 राम राम मुन राम नाम राम राम मुन राम नाम मुनु राम नाम हिंपिनट्टिवो हनुमंत हिंपिनट्टिवो हनुमंत हनुमंत जय राम जय जय राम श्री राम जय बलवंता श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम राधे राधे श्री राम जय राम जय जय राम 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 ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నాకొచ్చే ఫలితం కూడా రామనామం, నాకంటే రామభద్ర క్షేత్రానికి వచ్చే ఫలితం కూడా ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వారికి రామనామం చేసిన వాళ్ళకి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇంకొద్ది క్షణాల్లో త్యాగరాజ స్వామి వారు రామనామంతో మా శివాన్న, సంగీతక్క, రాజ్యలక్ష్మక్క అందరూ కూడా వచ్చారు. త్యాగరాజ స్వామి ఆరాధన అందరూ ప్రసాదం తీసుకున్నాక తీసుకుందరు. ఒక్కసారి ఇక్కడ కర్పూర హారతి ఇక్కడ విగ్రహాలకు, బయట విగ్రహాలకు ఒక్కసారి ఇచ్చి అందరికీ భక్తులకు దర్శనం చేద్దాం. అందరూ నెమ్మదిగా చెప్పండి అమ్మా. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. అమ్మ నేను ఈ నామాన్ని ఒప్పుకోనండి, మీరు ఇంట్లో ఎలా చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎలా చేస్తారో అలా చేయాలి. కాబట్టి చప్పట్లు కూడా
ఇంట్లో ఎవ్వరు ఏమనుకున్నా సరే మనం 108 సార్లు చప్పట్లు కొడుతూ శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ చేయాలి. మీరే కాదు, మీ వారితో చేయించండి, మీ పిల్లలతో కనీసం 11 సార్లు చేయండి. ఏం నవ్వకండమ్మా, మీరు అన్నీ సాధిస్తున్నారు. ముందు అన్నీ వారు చెప్పినట్టే వింటారు, కానీ మీదే నడుస్తుంది. స్త్రీదే రాజ్యం అంట. సత్వ తమో రజోగుణాలను దాటించి ఈశ్వరత్వాన్ని చేరుస్తుంది. అందుకనే స్త్రీలు అనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతారు, ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. ఈ క్షేత్రానికి కూడా అమ్మలే చాలా మంది, ఎందుకంటే వారు కదలడం కష్టం. పాపం విల్లాల నుండి చాలా కదలడం కష్టమైంది. అంటే కొత్త పరిచయం కదా, వారిని కూడా ఇక్కడికి రప్పించారంటే మామూలు విషయం కాదు. కాబట్టి మీరంతా కూడా వారితోని 11 సార్లు చేయించండి అమ్మా. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. నేను మా పక్కనున్న విల్లాస్ వాళ్ళకే చెప్తలేనండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆడవాళ్ళకి అందరికి చెప్తున్నాను, ఒక్కరు వెళ్ళకండి, మీ వారిని తీసుకొని వెళ్ళండి. ఒక్కసారి కాకుంటే 4 సార్లు చెప్పండి, తప్పకుండా వింటారు. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. లేదండి, మా పిల్లలు చాలా ముందుకేస్తున్నారు, ఫోను తర్వాత వేరే టీవీ అలవాటు, సినిమా అలవాటు అంటారు. వారికి కూడా నెమ్మదిగా సంస్కారాన్ని నేర్పియండి. పిల్లలకు సంస్కారాన్ని ఇస్తే సంస్కారంగా జీవిస్తారు. ఈ విధానంగా పిల్లల్లాగా లేదు, డబ్బు ఇచ్చి విదేశాలకు వెళ్ళి నువ్వు డబ్బు సంపాదించిన ఆయన అంటే అక్కడికి వెళ్ళేసి చివరి అవస్థలో కూడా వారు డబ్బే పంపిస్తారు. కాబట్టి పిల్లలకు సంస్కారాన్ని చెప్పి పిల్లలతో కూడా చేయించండి. రామనామం ద్వారా ఏదో ఒక అద్భుతం జరుగుతుందండి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. మీ అందరికీ నేను మాటిస్తున్నాను, ఇక్కడ 10 హోమగుండాలలో దాదాపు ఒక 108 రకాల ద్రవ్యాలు పడతాయండి. అవన్నీ ఇక్కడ గుడి మీదనే పెడతాను. ప్రతి ఒక్కరి చేత పుష్పాలు ముట్టించి ఇక్కడ వేయడం జరుగుతుంది. కావున అందరూ కూడా రేపు 9:30 వరకు రండి. పొద్దున్న 7 గంటలకే హోమం స్టార్ట్ అవుతుంది. 7 గంటల వరకు వస్తే చాలా విశేషము, ఎందుకంటే 11:30కు పూర్తి అవుతుంది. రామ కళ్యాణం ఉంటుంది. మా మహేష్ తర్వాత మా కుమారు ఒక స్క్రీన్ పెట్టాలి, ఎందుకంటే రేపు పబ్లిక్ సరిపడేటట్లేదు. బయట కూడా తడకల దగ్గర ఒక స్క్రీన్ పెట్టించి అందరికీ ఆ పూర్ణావతి చూసే అవకాశం. దేవాలయంలో ఒక 2 స్క్రీన్స్. మీరు సతీష్ అన్న తర్వాత మహేష్ స్వామి ఎలా మాట్లాడుకుంటారో తెలియదు. మా ఐ డ్రీమ్స్ మా విజిత అమ్మ కూడా చాలా ఇక్కడికి ఐ డ్రీమ్స్ వారు చాలా ప్రేమ. ఈ క్షేత్రానికి వచ్చేసి ఫేస్బుక్లో ఇన్స్టాలో చాలా మంది దాంట్లో ఫోన్ చేసి ఎక్కడ ఉందండి వైభవం అంటే, ఇంత వైభవాన్ని శ్రీరామనవమి కంటే ముందు చూపించారు. వారు కూడా రేపు వస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా స్వాగతాన్ని తెలుపుతూ అందరూ కూడా రామనామాన్ని 11 సార్ల నుండి ఎక్కువ అందరూ గట్టిగా చెప్తే వెంటనే వెళ్దాం మనం ప్రసాదానికి. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. అమ్మ కౌంట్ చేయండి, లేకపోతే నన్ను స్వామి శ్రీరామ జయరామ జయ జయరామ అని చెప్పేసి ఇందులోనే ముంచుతారని అనుకుంటారు, ప్రసాదం పెట్టారనుకుంటారు. ఎవరు కౌంట్ చేస్తున్నారు తల్లి? 11 సార్లు కాగానే చెప్పండి అమ్మా. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. నారద నువ్వు 33 లోకాలు 14 లోకాలు ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటావు. ఈ భూమి మీద కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఆ కష్టాలను తీసుకొని పోయి విష్ణుమూర్తికి చెప్తావు. కొద్దిసేపు వీరి కష్టాలు విన్న ఆయన ఒక్క క్షణం అలా నువ్వు నాదం చేస్తుంటే వాళ్ళు వినబడే రామనామం చెప్తున్నారు. వాళ్ళు సరాసరి నామాన్ని స్వామికి చెప్పుకుంటారు. నువ్వు శబ్దం చేయకని అంతే. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. మళ్ళీ చేస్తున్నట్టు నాయన, మన చేతికి అలవాటు అయిపోయింది అలా రామనామం చేయడం. ఒక్కసారి వీళ్ళని చూడు నాయన, దర్శించి ఇలా వీళ్ళ ఇటువైపు తిరిగేసి చూడు నామం చేస్తున్నావు లేదా. నామం చేయకుంటే అప్పుడు నువ్వు స్వామికి వీళ్ళ కష్టాలు విన్నవించు. వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళే చెప్పుకుంటారు. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. మా భక్తులందరికీ చల్లాలన్నా. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. అమ్మ 11 అయిందమ్మా. జై శ్రీరామ్. జై జై శ్రీరామ్ అన్నారండి. జై శ్రీరామ్. మా అనితమ్మ లేస్తుంది, ఎప్పుడు లేద్దామా ఉన్నట్టుంది. జై శ్రీరామ్. అమ్మ విజయశ్రీ అమ్మ ప్రసాదాలు సిద్ధం కదా అందరికీ? అమ్మ ఇప్పటి వరకు సహస్రచండి సంకల్పం చేసింది రామభద్రుడు అనుగ్రహంతో నేను, కానీ ఈ రోజు వరకు ఒక్క పారాయణం కూడా పూర్తిగా వినలేదండి. 5 సంవత్సరాల నుండి అనుకుంటున్నాను కానీ అయితలేదు. ఎప్పుడైతే హనుమాన్ చాలీసా రామనామం జపం చేసిందో అప్పుడు అవుతుంది. నేను అనుకున్నాను ఈ రామనామం ద్వారానే అవుతుంది కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళని అవసరం లేదు, శ్రీరాము లలితాంబిక నీలోనే దర్శనం చేసుకుంటా అని. రేపు కూడా పూర్ణావతి సమయానికే వెళ్తాను.
మీ అందరిలోనే అమ్మవారు ఉంది, మీ అందరిలోనే నేను అమ్మవారి దర్శనం చేస్తూ రాజా రామచంద్ర భగవానికి అందరికీ కూడా ఎవ్వరికి ఇబ్బంది కలగకుండా అందరూ దర్శనం చేసుకొని ప్రసాదం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. జై శ్రీరామ్. శ్రీరామ రామ రామే ధీరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే వేదోదధే సముత్పన్న అద్వైతామృతపాయినం వందే బ్రహ్మానందతీర్థం దేశికం బ్రహ్మరూపిణం. ఇక్కడ తూముకుంట అనే ప్రాంతంలో శ్రీ రామభద్ర క్షేత్రములో అంగరంగ వైభవంగా సహస్రచండీ యాగమును ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. దాంట్లో భాగంగా నేను ఉండటము నాకు చాలా సంతోషము. అయితే ఈ సహస్రచండీ యాగము అనేటటువంటిది 100 బ్రాహ్మణుల చేత అక్కడ నిర్వర్తించబడుతుంది. ఆ 100 బ్రాహ్మణులు కూడా ఒక ఊరికే ఒక బ్రాహ్మణులు అన్నటువంటి వాళ్ళు కాకుండా విద్వత్ బ్రాహ్మణులు అయినటువంటిది ఇక్కడ విశేషముగా చెప్పబడింది. అటువంటి విద్వత్ బ్రాహ్మణులచే ఇక్కడ తూముగుంటలో రామభద్ర క్షేత్రములో సహస్రచండీ యాగమును జరిపించడం చాలా చక్కగా అనిపిస్తుంది. అయితే ఈ అమ్మవారు ఎలా ఉన్నారు అంటే ఆవిడ యొక్క రూపాన్ని మనము వర్ణించడానికి కుదరదట. దేనికి అంటే కిం వర్ణయామి తవ రూపం అచింత్యమేతత్ అంటే దీనికన్నా ఉత్కృష్టమైనటువంటి రూపం ధరించినటువంటి అమ్మవారు ఉన్నారట. అటువంటి అమ్మవారిని ఏమని మనము ఈ రూపంలో ఉన్నారు అని చెప్పి మనం ఎలా చెప్పగలుగుతాము? కాబట్టి అలా చెప్పడం అనేది కుదరదు అని మన చండీలోనే చెప్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ఈ అమ్మవారిని ప్రతి దేవతలు ఇంద్రాది సకల దేవతలు ముక్కోటి దేవతలు కూడా ఆవిడని స్తుతించినటువంటి సంఘటనలన్నీ కూడా మనము చండీ భాగంలో చూస్తూ ఉంటాము. యాదేవి సర్వభూతేషు మాతృరూపేణ సంస్థిత నమస్తస్యే 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 నమో నమః అన్న విధంగా ఈ సకల భూతములకు ఈ సకల జగత్తునకు మాతృరూపమైనటువంటి అమ్మవారిని మేము నమస్కరిస్తున్నాము అని సకల దేవతలు కూడా ఆవిడని శిరస్సు ఉంచి నమస్కారం చేస్తున్నారు. అలాగే నమో దేవ్యై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః నమః ప్రకృత్యై భద్రాయై నియతాః ప్రణతాః స్మతాం అని ఇలా అనేక విధములుగా ముక్కోటి దేవతలందరూ కూడా అమ్మవారిని చక్కగా ప్రార్థించడం ఇటువంటివి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి చండీ భాగములో. అటువంటి చండీని ఇక్కడ విద్వత్ బ్రాహ్మణులచే ఇక్కడ నిర్వర్తించడం అనేది చాలా అరుదైన విషయము. అది చాలా వైభవంగా జరుగుతున్నది. ఇది మన సంతోష్ శర్మ గారి ఒక సంకల్పము ద్వారా ఒక 5 ఏళ్ల క్రితము ఆయన చేసినటువంటి సంకల్పమే ఇవాళ ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సహస్ర చండీ యాగము. అలాగే రామ తారక నామాన్ని కూడా ఇక్కడ సంకల్పంలో తీసుకున్నారు. అటువంటి మహాయజ్ఞము ఇక్కడ జరగడం అనేది చాలా సంతోషముగా ఉన్నది. రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః. సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తి సమన్వితే భయేభ్యస్త్రాహినో దేవి దుర్గే దేవి నమోస్తుతే. అద్భుతంగా అమోఘంగా అంగరంగ వైభవంగా తూముకుంట గ్రామంలో పండరి సంతోష్ కుమార్ శర్మ వారి కుటుంబ సభ్యులు, వారి హితైషులు, శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రులు, బంధువులు అందరూ కలిసి గత 4 రోజుల సహస్రచండీ యాగము నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో పండరి సంతోష్ గారు లోక కళ్యాణార్థమై మాత్రమే ఈ కార్యాన్ని నిర్వహిస్తూ ఉండడం చాలా విశేషమైనటువంటిది. అమ్మను ఆరాధిస్తే అమ్మ ప్రేమ ఎలా ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసిందే. అటువంటి అమ్మ యొక్క జగదంబ అనుగ్రహాన్ని తనతో పాటుగా అందరూ పొందాలని పండరి సంతోష్ కుమార్ గారి కుటుంబ సభ్యులు, వారి బంధువులు అందరూ కలిసి చక్కటి యాగ సంకల్పం చేశారు. మరి ఈ యాగంలో కూడా సుమారుగా ఒక 150 మంది విద్వద్ బ్రాహ్మణులు, పండిత వరేణ్యులు, ఋగ్వేద ఘనాపాఠులు, యజుర్వేద ఘనాపాఠులు, 4 వేదాలకు సంబంధించినటువంటి విద్వాంసులందరూ కూడా ఇక్కడ చండీ పారాయణానికి రావడం, వారంతా కలిసి వేదోక్తమైనటువంటి విధి విధానంలో చండీ పారాయణం చేయడము, అదే విధముగా రామభద్ర క్షేత్రంలో రామ నామ సంపుటితంగా అంటే రామనామము కూడా
ఇక్కడ జరగాలి అనేటువంటి సదుద్దేశం చేత భక్తకోటి చేత పండరి సంతోష్ గారు అందరి చేత రామభజన చేయించడము, రామనామ జపము చేయించి వారిని కూడా తరింపజేయడం అనేటువంటిది ఇక్కడ చాలా విశేషంగా కనబడుతూ ఉంది. ఇట్టి కార్యక్రమానికి జగద్గురువుల యొక్క ఆశీస్సులు, అలాగే వారు నిత్యం ఆరాధించేటువంటి హనుమద్ లక్ష్మణ సమేతుడైనటువంటి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి భవ్యమైనటువంటి ఆశీరనుగ్రహం చేత, సంకల్పంలో విశేషం చేత నేటికి 4 రోజులు పూర్తయి రేపటి రోజున చండీ హోమము ఉదయం 7 గంటలకు ఆరంభమవుతుంది. మొదటి రోజు నుంచి నేటి వరకు సహస్ర చండీ పారాయణములు పూర్తయ్యాయి. అలాగే ప్రతిరోజు కూడా రామ తారక మహామంత్ర హోమము, జపము ఇత్యాది కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. విశేషంగా నేటి రోజున మహాసౌరము, రుద్రహోమము, అలాగే శ్రీ సూక్త హోమము, నిన్నటి రోజున విశేషంగా విద్వద్వర్యన్యుల చేత విశేషమైనటువంటి హోమాలు, ఆదిత్యాది నవగ్రహ హోమాలు ఇవన్నీ కూడా జరిగాయి. మరి ఇట్టి కార్యక్రమము లోకహితార్థమే జరగడము, అమ్మ యొక్క అనుగ్రహము, ఆ రామభద్రుడి యొక్క అనుగ్రహం మన యందు ఉండాలని ప్రార్థన చేస్తూ అందరికీ కూడా ఈ చండీ యాగం జరిగేటువంటి చోటికి ఆహ్వానం పలకమని నిర్వాహకులు తెలిపి ఉన్నారు. కాబట్టి అందరూ కూడా వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించి తరించాలని ప్రార్థన చేస్తూ లలితం హృదయం వచనం మధురం నయనం యుగలం కరుణాబ్ధిమయం మృదులో సుభగౌ నవపద్మనిభౌ పరిదర్శయమే తవ సచ్చరణౌ. ఆ జగజ్జేత అయినటువంటి రామచంద్ర ప్రభు యొక్క పాదారవిందములకు ప్రణమిలుతూ ఆ స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందరూ కూడా పొందాలని నమస్సులతో అందరినీ ప్రార్థిస్తున్నాను. జై శ్రీరామ్. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే శరణ్యే త్రయంబికే గౌరి నారాయణి నమోస్తుతే. రోగానశేషానపహంసి తుష్టారుష్టాతు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం త్వామాశ్రితా యాశ్రయతాం ప్రయాంతి. అత్యంత వైభవోపేతంగా శ్రీ రామభద్ర క్షేత్రంలో సహస్రచండీ యాగం. ఈ చండీ యాగం అందరు చేస్తారు, కానీ రామతారక సంయుక్తంగా చేయటం అనేది ఒక్క మా రామభద్ర క్షేత్రానికి చెల్లుబాటు అయింది. ఎందువల్ల అంటే రాముణ్ణి ఉపాసించటం, కృష్ణుణ్ణి ఉపాసించటం అనేటువంటివి మనకు పెద్దవాళ్ల చేత అనేక రకాలుగా ఉపదేశించబడ్డాయి. అయితే చండీ యాగం అంటే అసలు ఈ చండీ అంటే ఎవరండి, ఎందుకు ఏమని ఆరాధించాలి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు అత్యద్భుతంగా చండీ గురించి శంకర భగవత్పాదుల వారు సౌందర్యలహరి అనేటువంటి ఒకానొక స్తోత్రంలో ఈ చండీ పరాదేవత గురించి ఒక సూక్ష్మ రూపంలో ఒక మాటని ఉట్టంకించారు. అది ఎలా ఉందండి అంటే, మనకు తెలుగు భాషలో ముగురమ్మల మూలపుటమ్మ అని అంటారు. ఆ ముగురమ్మల మూలపు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెనే చండీ. అంటే 3 రూపాలు ఎవరండి అంటే లక్ష్మీదేవత, సరస్వతీదేవత మరియు పార్వతీదేవత. ఈ పార్వతీ, లక్ష్మీ, సరస్వతుల యొక్క మూల రూపం ఏదైతే ఉందో దాన్నే చండీ అని అన్నారట. అనే విషయాన్ని మాటల్లో కాకుండా శంకర భగవత్పాదుల వారు మనకు అందించినటువంటి ఆ ఋషివాక్యం ఎట్లాంటిది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. గిరామాహుర్దేవీం ద్రుహిణతనయాం ఆగమవిదః. ఆగమవిదః అంటే ఆగమశాస్త్రం వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఈమెని ఎలా పలుకుతున్నారండి, ఏమని పిలుస్తున్నారండి అంటే గిరామాహుర్దేవీం. గిరాం దేవీం ఆహుహు అంటే గీరులు అంటే వాక్కులు. ఆ వాక్కుల యొక్క దేవత ఎవరండి అంటే సరస్వతి అని కొందరు అన్నారట. గిరామాహుర్దేవీం
ద్రుహిణతనయాం ఆగమవిదః. ఆగమవిదులు ఇలా అంటున్నారు. ఇంకో రూపంలో ఏం పలుకుతున్నారట అంటే హరే పత్నీం పద్మాం. హరే హే పత్నీం, శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పత్ని ఎవరండి అంటే ఆమె లక్ష్మీదేవి. హరే పత్నీం పద్మాం. అటువంటి స్వామి ఇంకా అద్రితనయాం. అద్రితనయాం, అద్రి అంటే పర్వతరాజు యొక్క పుత్రిక. అయితే దీన్ని ఎలా అనాలండి? పర్వత అంటే ఆ పర్వతాన్నించి పుట్టినటువంటిది అమ్మవారు. కాబట్టి ఆమె స్త్రీభ్యో నీప్ అనేటువంటి ఒక ప్రక్రియ చేత పార్వతీ అని అయిందట శబ్దం. అటువంటి ప్రకారంగా ఆమెని అలా అన్నారట. ఇంకా ఇవన్నీ కాకుండా మరి ఇప్పుడు సరస్వతి అన్నారు, లక్ష్మీదేవి అన్నారు, సరస్వతి అన్నారు, పార్వతి అన్నారు. అయితే మరి వీళ్ళ ముగ్గురేనా ఈ రూపం అంటే కాదండి, వీళ్ళని మించినటువంటి మూల రూపం మహామాయా తురీయా కాపిత్వం దురధిగమ నిస్సీమ మహిమా. నిస్సీమ మహిమ అంటే సీమ అంటే ఒక హద్దు, హద్దు లేనటువంటి నిస్సీమం అంటే నిర్గత సీమా ఏన సహ అంటే నిర్గతం అయిపోయింది దాని చేత. అంటే హద్దు అనేది లేదట. ఎందువల్ల అంటే సగలాగమ సందోహ శుక్తి సంపుట మౌక్తిక అని ఒక పేరు. దేవర్షిభిస్తూయమానాత్మ వైభవాయై నమః అని ఒక పేరు అమ్మవారికి. ఈ దేవతల యొక్క స్థుతులు, మహర్షుల యొక్క స్థుతులు మొత్తం కూడా మనకు చండీలో కనిపిస్తుంటాయి. మనకి చక్రాది స్తుతి అంటుంటాం దాన్ని. అట్లా ఈ అమ్మవారి యొక్క ఎవరయ్యా అండి ఆమె అంటే తురీయాకాపిత్వం దురధిగమ నిస్సీమ మహిమా మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మ మహిషి. ఇవి ఎవరయ్యా అండి అంటే పరబ్రహ్మ మహిషి. సాక్షాత్తుగా నారాయణుడు, శంకరుడు, బ్రహ్మ వీళ్ళ ముగ్గురు ఏదైతే రూపం ఉందో, వీళ్ళ పైన రూపం ఉందో దాన్ని ఏమంటారండి అంటే పరబ్రహ్మ అని అంటుంటారు. గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుర్దేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ అన్నట్టుగా ఆ పరం బ్రహ్మ అనే శబ్దాన్ని ఇక్కడ శంకర భగవత్పాదులు పరం బ్రహ్మ అనాలా పరబ్రహ్మ అనాలా అంటే పరం బ్రహ్మ అన్నట్లయితేనేమో సంస్కృత ప్రకారంగా శుద్ధంగా కనిపిస్తుంది. పరబ్రహ్మ అన్నా కూడా దోషం లేదు, పరబ్రహ్మ కూడా అనొచ్చు. పరం బ్రహ్మే అని అనాల్సినటువంటి నియమమేమి లేదు. కాకపోతే ఇట్లా అమ్మవారిని ఇక్కడ ఈ మూడు రూపాలకు మించినటువంటి రూపాన్ని ఇక్కడ సహస్రచండీ అంటే సహస్రం అంటే సహస్రశీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ అంటే సహస్రం అంటే కేవలంగా 1000 అనేటువంటి అర్థమే కాదు. అసంఖ్యాకం అనేటువంటి విషయంలో విశ్వతశ్చక్షురుత విశ్వతో ముఖో విశ్వతో హస్తభుత విశ్వతస్పాత్ సంబాహుభ్యాం నమతి సంపతత్రైర్ద్యావా పృథివీ జనయన్ దేవ ఏకః అంటే ఆయనకి ఎన్ని రకాలంటే విశ్వతో ముఖుడట ఆయన. అటువంటి స్వామి ఇక్కడ పరబ్రహ్మ మహిషత్వాన్ని చెప్పినటువంటి ఈ యొక్క ఈ యాగంలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మా రామభద్ర క్షేత్రంలో ఎటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా ఎట్లా అమ్మవారిని సేవించాలో అట్లనే సేవిస్తున్నాం తప్ప ఒకళ్ళ కోసమనో వాళ్ళు వచ్చారనో వీళ్ళు వచ్చారనేటువంటి ఆర్భాటం లేకుండా సమంత్రకంగా అమ్మవారిని ఆరాధన చేయటం అనేది అరుదుగా జరిగేటువంటి విషయాల్లో ఇక్కడ మన క్షేత్రంలో అసలు నాకు తెలిసినంత వరకు ఇంత వైభవంగా, వైభవం అంటే కేవలంగా నలుగురిని పిలిచి ఆర్భాటం చేయటం కాదు. ఆ వైభవం అంటే ఏమిటంటే యథాశాస్త్రోక్తం అది ఎలా సంపన్నం అవుతుందో అదే వైభవం. దాన్నే వైభవం అంటే. వైభవం అంటే ఇవాళ లోకంలో నలుగురిని పిలిచి భోజనం పెట్టి ఒకళ్ళకి వస్త్రాలు వేసి ఒకళ్ళకి పూలదండలు వేసి అలంకారం చేసి పూలు తల్లి ఇది వైభవం కాదండి. వైభవం అంటే ఏమిటట అంటే ఇది వైభవం. రామభద్ర క్షేత్రంలో అత్యంత వైభవోపేతంగా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం మనందరి మీద వర్షించాలి. ఇది ఒక్కరికో ఫలం కాకుండా సర్వే జనాః అన్నట్టుగా అందరికీ కలగాలి ఆనందం. అటువంటి ప్రకారంగా అమ్మవారి యొక్క జగన్మాత అనుగ్రహం మనందరి మీద కలిగి ప్రసరించి ఏం కావాలి మనకి?
అంటే ఆయుష్ కావాలి, ఆరోగ్యం కావాలి, ధార్మికమైనటువంటి బుద్ధి కలగాలి. అందరం కూడా వ్యశేమ దేవహితై యదాయు, మన ఆయుష్ ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు దేవుడు యొక్క పరమాత్మ యొక్క సేవలో ఈ శరీరం తనువు చాలించాలనేటువంటి విధంగా అమ్మవారు మనల్ని కరుణించుగాక అని ఆశంసన చేస్తూ సాంస్క్రిట్ బ్రదర్స్ జై శ్రీరామ్. జై శ్రీరామ్. ప్రణత జనతాపవర్గా కృతరణ సర్గా ససింహ సంసర్గా కామాక్షి ముదిత భర్గా హతరిపు వర్గా త్వమేవ సా దుర్గా. మహాకాళి, మహాలక్ష్మి, మహాస్వరూపిణి అయినటువంటి మహాలక్ష్మి స్వరూపిణి అయినటువంటి జగన్మాతను ఇక్కడ మన రామభద్ర క్షేత్రంలో సహస్రచండీ మహాయాగాన్ని అత్యంత వైభవోపేతంగా నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. దాదాపు 160 మంది వేద పండితులు, అటు ఋగ్వేదము, ఇటు యజుర్వేదము, ఇంకొక పక్క సామవేదము, అలాగే అథర్వణ వేదము, 4 వేదాల పండితులు ఈ సహస్రచండీ యాగంలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ఇది లోక కళ్యాణార్థం నిర్వహిస్తున్నటువంటి మహాయాగం. ఎందుకు అమ్మవారిని ఆరాధించాలి అంటే అమ్మదయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్లే. జగన్మాత పాదాలు పట్టుకుంటే కానిదంటూ లేదు. అందుకే ఆదిశంకరాచార్య స్వామి వారు సౌందర్యలహరిలో చెప్పారు, త్వదన్యః పాణిభ్యామభయవరదో దైవతగణ త్వమేకా నైవాసి ప్రకటిత వరాభీత్యభినయ భయాత్రాతుం దాతుం ఫలమపి చ వాంఛాసమధికం శరణ్యే లోకానాం తవ హి చరణావేవ నిపుణవు అని చెప్పి. లోకంలో ఏ కష్టం వచ్చినా ఎవరి పాదాలు పట్టుకుంటే ఆ కష్టం తీరుతుందండి అంటే జగన్మాత యొక్క పాదాలని ఆశ్రయం చేస్తే మనకు కావలసినటువంటి ఐహిక ఆముష్మికమైనటువంటి ఫలాలను అన్నింటినీ కూడా జగన్మాత అనుగ్రహిస్తుంది. అటువంటి జగన్మాతను ఈ రామభద్ర క్షేత్రంలో ఇంత వైభవంగా ఏమిటండి సంకల్పం అంటే లోక కళ్యాణార్థం, జగత్ కళ్యాణార్థమే సంకల్పం. కరోనా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో 2019-20 సంవత్సరాల్లో ఇక్కడ మొట్టమొదట ఈ కరోనా వ్యాధి నివారణ కోసం చండీయాగాన్ని చేశాం. ఆ చండీయాగం చేసినప్పుడు సంకల్పం ఏమిటండి అంటే ప్రపంచ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి సర్వమానవులు నానా రకాలుగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అది చాలా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితులు మనం ఆ సందర్భంలో చూసాం. ఈ కరోనా తగ్గి లోకం మొత్తం కూడా శాంతించాలి అని చెప్పి జగన్మాతని ఇక్కడ మొక్కుకోవడం జరిగింది. మొత్తం తగ్గితే సహస్రచండీ యాగం చేస్తామని. మరి సహస్రచండీ అంటే 1000 పారాయణాలు చండీ పారాయణం చేయాలి. మార్కండేయ మహాపురాణంలో ఏవైతే 700 మహామంత్రాలు ఉన్నాయో వాటిని దుర్గా సప్తశతి అని, చండీ సప్తశతి అని చెప్పి వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. ఈ 700 మహామంత్రాల మీద విదేశాల్లో చాలా పరిశోధనలు చేశారు. దుర్గా సప్తశతి మీద భారతదేశంలో పరిశోధనలు చేయడం కాదు, రుద్రాక్షల మీద భారతదేశంలో పరిశోధన చేయడం కాదు, వేరే దేశాల్లో కూడా వీటి మీద ఎంతో పరిశోధనలు చేసి ఆ మహాకాళి అమ్మవారు ఎట్లా రాక్షస సంహారం చేశారు, లోకాన్ని ఎట్లా రక్షించారు, ఒక రక్తాక్షుడు యొక్క వధ, ఒక రక్తబీజుడు యొక్క వధ, ఒక మహిషాసురుడు యొక్క వధ, మధుకైటభుల యొక్క వధ, ఇవన్నీ కూడా చండీ సప్తశతిలో అమ్మవారు జగత్తును రక్షించడానికి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆ యుద్ధాన్ని వర్ణించారు. ఇంద్రాది దేవతలు అమ్మవారిని స్తోత్రం చేశారు. కాబట్టి అటువంటి జగన్మాత అనుగ్రహం, ఒక చెట్టుకి మొదల్లో గనక నీళ్లు పోస్తే ఆ చెట్టు పుష్పిస్తుంది, ఫలిస్తుంది. అట్లా ఈ భారతదేశంలో చేసేటువంటి సత్కర్మాచరణ అంటే వేదోక్తమైనటువంటి విధానంతో, మంత్రోక్తమైనటువంటి విధానంతో ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతో మన మహర్షులు చెప్పినటువంటి సంప్రదాయం ప్రకారం ఆచరిస్తారో, ఇక్కడ భారతదేశంలో ఆచరిస్తే లోకం మొత్తం కూడా చల్లగా ఉంటుంది. అది జగన్మాత యొక్క అనుగ్రహం. కాబట్టి మా సంతోష్ శర్మ 2020వ సంవత్సరంలో ఇక్కడ చండీ యాగం చేసి సంకల్పం తీసుకొని ఈ సహస్ర చండీకి ముందు సహస్రమోదక మహాగణపతి యాగం, అలాగే ఒక చండీ, నవచండీ యాగం, అలాగే శతచండీ యాగాలు కూడా 2-3 చేసి ఆ తర్వాత ఈ సహస్ర చండీ అనేటువంటి ఈ స్టెప్ దగ్గరికి వచ్చాం. ఇది జరుగుతుంది అంటే నాహంకర్త హరిఃకర్త పలికెడిది భాగవతమట
పలికించు విభుండు రామభద్రుండట అని చెప్పినట్లుగా ఈ చేయించేది, నడిచేది, నడిపించేది, చూసేది, చూపించేది అంతా కూడా రామభద్ర స్వామి. ఆ స్వామి యొక్క సంకల్పం చేతనే ఇతను ఒక పనిముట్టుగా ఈ అందరి యొక్క సహాయ సహకారాలు తీసుకొని ఇటు సాంస్క్రిట్ బ్రదర్స్ మేము ప్రత్యేకంగా అమెరికా నుంచి వచ్చాం ఈ యజ్ఞంలో పాల్గొనాలి అని చెప్పి మేము అమెరికా నుంచి వచ్చాం. అట్లాగే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి సుదూర ప్రాంతాల నుండి కాశీ నుండి గురువుగారు వచ్చారు, రామానంద దుబే గురూజీ వచ్చారు, మహారాష్ట్ర నుండి, అలాగే తెలంగాణ నుండి, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి, ఇటు తమిళనాడు నుండి, అట్లాగే కర్ణాటక నుండి అనేక ప్రాంతాల నుండి వేద పండితులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం, ఇదంతా లోక కళ్యాణార్థం ఈ కార్యక్రమం జరగడం, అట్లాగే వచ్చినటువంటి భక్తులందరికీ భోజన ప్రసాదం, మహాప్రసాదం, అమ్మవారి యొక్క ప్రసాదాన్ని అందజేస్తూ అద్భుతంగా రేపు మహాపూర్ణాహుతి కార్యక్రమాన్ని మనం చేసుకోబోతూ ఉన్నాం. అందరూ కూడా పాల్గొనండి. మీరందరూ కూడా ఇందులో పాల్గొనడమే, చూడడమే మహాపుణ్యం. ఎందుకంటే ఇది చేయాలంటే అందరి వల్ల అయ్యే పని కాదు. ఈయన ఒక దీక్షగా, ఒక బద్ధకంకణుడై దీనికి రాముడి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఈ యాగం చేయాలని సంకల్పంతో చేస్తున్నాడు. మీ అందరికీ కూడా స్వాగతాన్ని పలుకుతూ అందరి మీద జగన్మాత అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా వర్షించాలని కోరుకుంటూ సాంస్క్రిట్ బ్రదర్స్ రామభద్ర క్షేత్రం నుండి. And for more videos, please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andar ki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు, మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.